एतानि हविगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सभाः तदेवास्मै सभान् प्रयच्छन्ति तदेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराय भवति अनन्दानन्दभोगोऽस्तु निजाकृत मूला नक्षत्रे सर्वदिने विद्या सरस्वती देवता प्रीतकम् अन्योन्यं ब्राह्मण सहायेन नित्य षोडशोपचार पूजनेन भगवती सर्वात्मकः सर्वश्री महाकाली महालक्ष्मी समेत विद्या सरस्वती देवता दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु। दिव्या वामकरे निवेदयामि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निशम्मया दासोऽहं मां पक्षस्व परमेश्वरी। ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रवेशदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्दमां राजापत्यं पवित्रं शोद्यामकं हिरण्मयम् इदमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्तायैव स्वसि प्रशस्तिमन्मनस्कृति देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोवरी सदने सत्यायने सीता देवादिगणपति भक्तिया परिक्षे मोधा उदरः प्रिया प्रियासो सप्तस्मासा सुदुष्टा सरस्वती स्तोम्या भूत् आपप्रषि पार्थिवान्यरुरजो अन्तरिक्षम् सरस्वती निदस्मात् विशदस्था सप्तथा दुष्पञ्चायाता वर्धयन्ति बाले बाले हव्याभूत् प्रयामाहिम्ना महिना कुसेकीने द्विम्नेभिरन्या अपसामपस्तामा नखा इव बृहती विभुवने कृतोपस्तुत्याः ईदृशा सरस्वती सरस्वत्यभिनो ने शिवस्योमापस्मरे त्वया सामान आधाक यस्वानः सख्या एष्या च मात्वदक्षेन्द्रान्यरानानि गन्मा आवगानः सरस्वती वाजे निर्वादिनी पति यज्ञं वष्टधिया वासो चोदयित्रे सोमृतानां चेदन्ते सुमतीनां यज्ञं दाधे सरस्वती अहोर्न सरस्वती प्रचेदयति कैतुलिशानां ददाति मानो वाचापदने श्रोणातो वाग्देव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् यः पुष्पे तुलसारः या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावर्णमण्डितकला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माश्वशङ्करं प्रभृतिर्देवैः सदा पूरिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधदान्यावा सुष्ठां ब्रह्मविदारसारपरमा आद्यां जगद्यामिनी वीणापुस्तकधारिणी मभयदां नाट्यान्तकारामः अस्ते स्वाधिगमालिकां च तथलीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विश्वम्भरीं विशालाक्षीं भक्तलुगिरिनिवासिनीं विद्यासरस्वतीं वन्दे वीणापुस्तकधारिणीं श्रीकलाकारिणीं प्राप्तिं वीणापुस्तकधारिणीं सर्वविद्यास्वरूपां तां वन्दे विद्या सरस्वती। शिवनमोरतस्तस्य भार्यदेहः शरीरमादरः तस्मात् आमोदने भागः सत्यवर्णाश्रयं पावकायासु जातः कश्यपो यास्मित्रः अग्निया गर्भञ्जते विरूपास्तानः पश्यग्रस्यो न भवतो या सा दूरादावरणो याति मध्ये सत्यानुदने अवपश्यञ्जनानाः अवश्यदच्छुदयो या पावकः सहेल्यं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छोदयति श्रव इच्छमाना पुण्यकृष्णो वै यजमानाय कृण्वति स्यो न पृथिवी भवान् वृक्षरा निवेशनि यच्छानः शर्म सत्प्रथाः अदितिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरो सुरास्तेषां सर्व
माता मेदिनी महता मही सावित्री गायत्री जगद्गुरुवे पृथ्वी बहुला विश्वा भूता कदमा काया सा सत्येति मृतेति वसिष्ठा इक्षुशालेव तस्य फलाद्भिः मारितारतौषोहिमूले स्वर्णरत्नमणिमण्डपमध्ये चिन्तये सकललोकधरित्री श्यामां विचित्रां नवरत्नभूषितां चतुर्भुजां तुङ्गपयोधरान्विताम् इन्दीवराक्षीं नवचारिमञ्जरीं सुगन्धधानां शरणं भजामहे। सुरवामसोममराधि यतोनिदहातिवेदः स्वाञ्जाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यञ्जसौ भगमायतस्वा गोभिर्दुष्टमयो निषिक्तन्दमे यो शान्ता सादित्येन शान्ता सा मे शान्ता पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशः शान्तिरमान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिर्पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे नमस्कारान् समर्पयामि समस्त राजोपचार देवोपचार भक्तोपचार शिष्योपचार शांत्योपचार पूजान् समर्पयामि। जय विद्या सरस्वती माता की जय। जगदम्ब विश्वपालिनी माता की जय। ఈ యొక్క శరన్నవరాత్ర కాలం శ్రీ పంచమి కాలం ఈ కాలాలు ఎప్పుడూ కూడా ఇలాగనే అందరికీ ఇంకా ఈ ప్రాంగణం అంతా కూడా వేలాది మంది చూసేటువంటి ప్రాంగణంగా కావాలి అని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి శరన్నవరాత్ర శుభాశీస్సులు అందులో ప్రత్యేక మూలా నక్షత్ర సప్తమీయుక్తమైనటువంటి ఆ శుభపర్వాన శుభాశీస్సులు తెలుసుకుంటూ తెలియజేస్తూ అమ్మవారి యొక్క పాదాలకు సదా అనేక కోటి దండ ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ సృష్టి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఎప్పుడైనా వస్తాం, మేము ప్రతిరోజు వస్తాం స్వామి, నమస్కారం చేస్తున్నాము, మాకు అమ్మవారి యొక్క నామాన్ని చెప్తున్నాం, అది వేరు ఇది వేరు. మామూలుగా మనం తాగేటువంటి పాలకు అంత రుచి ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ పుట్టినప్పుడు తల్లి ఇచ్చేటువంటి పాలు మాత్రమే జీవితానికి సంవత్సరంలో 6వ మాసంలో అన్నప్రాసన అయ్యేంత వరకు మీకు ఆధారం. అలాగా మనం ఎప్పుడు ఆవిడ ముందర శిశువులమే. ఆవిడ యొక్క కరుణ పాలించేటువంటి కృపాలమైనటువంటి ఆ క్షీరము మనకి ఎప్పుడు సుధారసం అందుతూ ఉండాలి. ఆ సుధారసంతో బుద్ధి వికసిస్తూ ఉండాలి. బుద్ధి వికసనం చేత లోకంలో మన జన్మను, మన తల్లి జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి గర్భాన్ని
ఈ దేశాన్ని కేవలం తల్లి గర్భంతో జన్మమిస్తే ఆ తల్లికి పురుడు పూసినటువంటి దేవత భూదేవత. ఈ భూదేవతకు శక్తినిచ్చేటువంటి దేవత ఆ పరాదేవత. చూడండి, ముగ్గురమ్మల మూల పుటమ్మ అని పోతనామాతులు ఊరికే అనలేదు. అమ్మల కన్నా అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూల పుటమ్మ. అమ్మలని కన్నటువంటి అమ్మ భూమాత అయితే ఆ భూమాతకు శక్తినిచ్చినటువంటి అమ్మ ఆ పరాశక్తి దుర్గా అమ్మ, మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారు మనకందరికీ కూడా ఒక్కసారి చేతులెత్తి నమస్కరించి జై దుర్గా భవానీ మాత, జై సరస్వతి మాతకి నా నమస్కారం పెట్టి చెప్పామనుకోండి, ఇంత భూమిని వికసింపజేసేటువంటి తల్లి, ఇంత జనానికి జన్మనిచ్చేటువంటి తల్లి బుద్ధిలో ఆ మాత్రం జ్ఞానాన్ని మనకి ఇవ్వలేదా చెప్పండి. కాబట్టి మనమందరం కూడా పిల్లలమై ఎలాగైతే శిశువులు జాతకాలంలో ఏడుస్తూ ఉంటారో, తల్లి మాటలు వచ్చి జ్ఞానంతో ఏడుస్తున్నటువంటి అజ్ఞాన శిశువులం మేము. కాబట్టి మాకు ఆ ఏడుపు తీసి ఆనందాన్ని ఇవ్వమని ఒకసారి మనస వాచ కర్మణ మూలా నక్షత్రయుక్తమైనటువంటి సప్తమి సోమవారం, అందులో సోమవారం నాడు ఎవరైనా శాక్తేయ విధానంలో దేవత సోమవారానికి అధిష్టాత్రి ఉంది అంటే భువనేశ్వరి అమ్మవారు. ఎందుకంటే చంద్ర ప్రతీకగా అమ్మవారు ఎప్పుడు కూడా చంద్రాధిష్టాన దేవత. ఆ భువనేశ్వరి అమ్మవారు అంటే మళ్ళీ ఎవరో కాదు, మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపుని దుర్గా అమ్మలో ఒక మహావిద్యా స్వరూపం. ఆవిడ సూర్యోదయ కాలం నుంచి మళ్ళీ సూర్యోదయ కాలం వరకు కూడా భువనాలన్నిటినీ కూడా కేవలం సోమవారం అనే కాదు, ఎప్పుడు కూడా భువనేశ్వరి, అఖిలేశ్వరి. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, మనకి ఏమి కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి బుద్ధినందు కూడా వికసింపజేస్తూ వారి కర్మకు ఉచితంగా కావలసినటువంటి సదుపాయాన్నంతా కూడా తల్లిగా అందిస్తూ ఉంటుంది. కనుక ఆ జగాలను వెళ్ళేటువంటి తల్లి, ఆ భువనేశ్వరి తల్లి మన విద్యా వర్గల్ నగరం, వర్గల్ పట్టణంలో, వర్గల్ గిరిలో అమ్మవారు విద్యా సరస్వతిగా కొలువై, కానీ ఎక్కిన దాని యందు నీకు శ్రద్ధ ఉండదు, వచ్చిన అవకాశములందు నీకు ఆ తీపి ఇష్టత ఉండదు, ఆ రుచులు చూడలేవు. నా దేహంలో ఎన్నో అంగాలు పుట్టించి ఉన్నాయి, అది కూడా వచ్చిందేమో అనుకొని దాన్ని లక్ష్య పెట్టకుండా తిరుగుతావే తప్ప ప్రయత్నం అనేటువంటిది మానవ ప్రయత్నం తప్పక కావలసిందే. కాబట్టి ప్రయత్నం చేయాలి. కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటి మాట. ప్రయత్నము యందు నీకు అధికారం ఉన్నది కానీ ఫలము యందు నీకు అధికారము లేదు. ప్రయత్నము నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావు అంటే ఆ ప్రయత్న కారణము చేత తప్పక ఆత్మజ్ఞానము సిద్ధించియే తీరుతుంది. కనుక మనము ఎన్నో వందల సార్లు ఇక్కడికి వచ్చి చేతులు ఎత్తి అమ్మవారిని నమస్కరిస్తే మన కుటుంబంలో ఎవరికో ఒకరికి అది వస్తుంది, మనకే రావాలనే లేదు. మనం దేవాలయానికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమని ప్రార్థించాలి అంటే నాతో పాటు నా సంఘం బాగుండాలి. ఎందుకంటే సంఘంలో విద్యావేత్తలు ఉండాలి, వైద్యులు ఉండాలి, ఆపదలో ఆదుకునేటువంటి దీనోదాత్తులైనటువంటి వారు ఉండాలి, ఏదైనా బాధ వచ్చినప్పుడు దానం చేయగలిగినటువంటి ఉదార స్వభావాలు ఉండాలి. అంతేకాకుండా సంఘంలో వైరము లేకుండా మనమంతా కలిసికట్టుగా ఉండటానికి ఈ రోజు ఏదైనా ఒక స్థలం ఉన్నది హిందువులకు అంటే అది కేవలం దేవాలయం మాత్రమే. దేవాలయం కాకుండా ఇంకెక్కడైనా మనం హైందవంగా కలుసుకోవడానికి రిక్రియేషన్ హాల్స్ కానీ ఫంక్షన్ హాల్స్ కానీ పెట్టుకోండి, అక్కడ నాకేం ఇచ్చారు తప్ప ఇంకేం ఉండవు అక్కడ. అదే దేవాలయాలకు వెళ్ళామనుకోండి, మనకు ఒక పరిచయం లేకపోయినా సరే మన పక్కన ఉన్నటువంటి వారికి వారు రాండి చూస్తూ రండి ఒక్క మాట అలా స్థలాన్ని ఇచ్చి అమ్మవారిని చూపించారనుకోండి, తన స్థలాన్ని, మనసులో ఒక ఆహ్లాదం, ఆయన మీద ఒక ప్రేమ, అలాగే ఒక 100 మంది, అదొక సంఘం. సంఘే శక్తి కలవుగే అన్నారు. కలియుగంలో ఇవాళ చిన్నపిల్లలందరూ కూడా స్కూల్ నుంచి అమ్మవారి దర్శనార్థం వచ్చి స్వచ్ఛంద సేవ చేయడానికి వచ్చారు. వారికి అందరూ కూడా మనం రేపటి తరానికి భారతీయమైనటువంటి సంప్రదాయాన్ని అందించేటువంటి మార్గంలో ఒక స్త్రీ, ఒక దేవాలయం ఈ లోకంలో పోతే ఊహించడానికి లోకం అత్యంత దారుణంగా ఉంటుంది. ఇది నేను ఎక్కడ పోయినా చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే జనాభివృద్ధి, జ్ఞానాభివృద్ధికి మూలం కుటుంబం, కుటుంబాభివృద్ధికి మూలం స్త్రీ, ఈ యొక్క స్త్రీ సంప్రదాయ ప్రవృత్తికి మూలమైనటువంటిది దేవాలయం. దేవాలయం లేకపోతే, సంప్రదాయం లేకపోతే లోకం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుంటే అత్యంత భయానకంగా ఉంటుంది. అందులో మనం ఉండేది కలియుగం. కలియుగం కనుక మనం ఏం చేయాలి అంటే పూజా పునస్కారాల కంటే కూడా ఈవేళ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడే కూర్చోవాలనేది లేదు. ఎక్కడైనా ఈ యొక్క స్థానంలో కూర్చొని ఈ రోజు మీకు శక్తి కొలది ఈ ఆయాసం అంతా పోయేంత వరకు ప్రయాసపడుతూ అమ్మవారి యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించండి. పర్వదినంలో ఉచ్చరించేది సంవత్సర ఫలం.